नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार। आज आम ओडिया श्रीमद्भागवतर दशम स्कंधर प्रथम अध्याय पाठ करिबा। दशम स्कंधरे दुई प्रकारर लीला विषय वर्णना करा जाइछि। प्रथम होउछि श्रीकृष्णंकर गोपलीला, द्वितीय होइछि श्रीकृष्णंकर द्वारिका लीला। एई जो प्रथम स्कंध आमे पढ़िबा एटा गोपलीलार प्रथम स्कंध पाठ करिबा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। वन्दे देवलम्बोदर पाश अंकुश बेनिकर पृथुल जठर सुंदर गजबदन गणेश्वर अनादिनाथर नंदन अमृत पाने तो समन। यज्ञ आरंभे तोर पूजा उत्तरी कंठे नागराज श्याम सुंदर तनुवर्ण अशेष विघ्न विनाशन। तुम्भर जनक जननी जगत जनक जननी तोर महिमा मुखे कही के पारे नर देह बही। हुआ सदय गणनाथ कहिबी श्रीकृष्ण चरित नमई प्रभु नर हरि हिरण्यकशिपु विदारी। उदित रवि जिणी तेज सुंदर सोहे चतुर्भुज कुंडल शशि दिनकर नक्षत्र माळ हृदयहार। ब्रह्मांड माळ माळ होई तो लोम कूपे छंती रही धर्मपालक तु जगते शरीर बहु प्राणी हिते। दुष्ट निवारी सन्थ पाळु तु नाथ परम दयाळु करसु दया नर हरि तो लीला कहिबी विस्तारी। परम मंगल तो नाम खंडे सकल विघ्न मान हेणु मोहर नाही भय जाहार नाम जम जय। व्यास कुमार पाद धरी बोले परीक्ष दंडधारी। परीक्षित उवाच भो मुनि होइबा सदये मोचित रहु कृष्ण पाए। पांडव कूले मोर जन्म मोहार बंधु जनार्दन द्रोण कुमार बाण त्रासे मरिबी कही गले व्यासे। ता शुणी जननी मोहर शरण गला चक्रधर गर्भ पड़न्ते आसी बाण मते रखिले नारायण। तेणु कृष्ण ए शरीरर किणिला सेवक मुतार तार चरित कर्णे शुणी तरिबी भव तरंगिणी। श्रीकृष्ण लीलार चरित मुख पंकजु तोर जात श्रुति जुगले पान करी हेळे तरिबी भव बारी। पांडवे जाहार विश्वासु तरिले कुरु बल त्रासु बश्चाचरण जल तुले हेळे तरिले कुरु बळे। से हरि चरित गहन ध्याने भावन्ति मुनिजन भवसागर परमाद विषया विषकु ए गद। चंडालु ब्रह्म जाए लोक के शुणी होइब विमुख अशेष जंतु देह बही से काल रूपे अछि रही। माया मनुष्य रूपे जात संहारी पाळई जगत मृत्यु अमृत्यु बेनि देई नित्य निर्मल जार देही। नवम स्कंदे मुहि शुणी से कथा मने मने गुणी विचार कली भ्रमचित भूमुनि कहिबा तदंत। श्री भागवतर सिद्धांत अमृत रसमय गीत धार्मिक कूले यदुवंशे जन्म होइले निज अंशे। नील धवल रूप दुई देवकी गर्भे जात होई केमंते रोहिणीर सुत रामकु बोलांती जगत। बेनि उदरु एक देह भूमुनि फेड़िबा संदेह
କେବେଳ ହେତୁ ଭଗବାନ ଗୋପତେ ଗଲେ ବୃନ୍ଦାବନ। ଭକତ ତାରିବାର ଆସେ ରମିଲେ ବାଳକ ବିଶ୍ୱାସେ। ପୁଣି କେତେହେଁ ଦିନେ ହରି ମିଳିଲେ ମଥୁରା ନଗରୀ। ଜଗତ ଜନଙ୍କର ଗୁରୁ ଯାର ମହିମା ମାହାମେରୁ। କିମ୍ପା ଅନୀତି ଆଚରିଲେ ସୋଦର ମଉଳା ମାଇଲେ। ଏକି ତାହାଙ୍କ ପରମାଣ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ନାରାୟଣ। ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ହୋଇ ଜନ୍ମ କେତେ ବରଷ ଭୋଗ କର୍ମ। ଯାଦବ ସଙ୍ଗତେ ବିହରି କେତେ କଳତ୍ର ଭୋଗ କରି। ଏ ଆଦି ଯେତକ ଚରିତ ଭୋମୁନି କହି ତୋଷଚିତ। ଦେଖ ମରଣ କାଳ ମୋର ଭୋମୁନି ତେଜିଲି ଆହାର। ହରିଚରିତ ସୁଧା ବାରି ତୋର ବଦନୁ ପାନ କରି। ଜଗତ ସଂହାରିଣୀ କ୍ଷୁଧା ସେ ମତେ ନ କରଇ ବାଧା। ସୁତୌବାଚ ଶୁଣି ରାଜାର ସାଧୁ କଥା ମୁନି ପଣ୍ଡିତ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା। କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଦେଇ ଚିତ୍ତ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଭାଗବତ। ଶୁକୌବାଚ ସାଧୁ ଚରିତ ତୋର ବୁଦ୍ଧି କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ଖେଦି। ଗୋବିନ୍ଦେ ତୋର ମନ ଯେତେ ମୁଁ କହି ପାରିବି କି ତୋତେ। ଗୋବିନ୍ଦ କଥା ପରଶନ ହେଳେ ତାରଇ ତିନି ଜଣ। ଶ୍ରୋତା ବକତା ଯେ ପଚାରି ଏ ତିନି ଜଣେ ଯାନ୍ତି ତରି। ତା ପାଦ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଜେହ୍ନେ ତାରଇ ସ୍ନାନ ପିଣ୍ଡ ଦାନେ। ନାମ ମାତ୍ରକେ ପାପ ନାଶେ ତାରଇ ସେ ତିନି ପୁରୁଷେ। କହିବି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ମାନ ରାଜନ ହୁଅ ସାବଧାନ। ଅସୁର ବଳ ପାଦ ଭରେ ଭୂମି କମ୍ପିଲା ଥର ହରେ। ଭାରାରେ ଚଳି ନ ପାରଇ ଅଧରୁ ରୁଧିର ଗଳଇ। ଦିନକେ ବିଚାରଇ ବସି କେ ମୋର ଶରୀର ଆଶ୍ୱାସୀ। ଛାଡ଼ିବି ସଂସାର ଧାରଣ ପଶିବି ବ୍ରହ୍ମାରେ ଶରଣ। ମାୟା ସୁରଭିରୂପ ହୋଇ କାନ୍ଦଇ ଚଉଦିଗ ଚାହିଁ। ବିଧାତା ନିକଟେ ମିଳିଲା ନିଜ ବେଦନା ଜଣାଇଲା। ବିଧାତା ଶୁଣି ତା ବିକଳ ସଙ୍ଗେ ଘେନିଲେ ଦେବ ବଳ। ଶଙ୍କର ଘେନି ସର୍ବେ ବେଗେ ମିଳିଲେ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ଲାଗେ। ଜଳଧି କୂଳେ ଦେବଗଣ ଡାକନ୍ତି ରଖ ନାରାୟଣ। ଅନେକ ଧ୍ୟାନ ସ୍ତୁତି କଲେ ହରି ସନ୍ଦେଶ ନ ପାଇଲେ। ଅନେକ ମତେ କରି ଧ୍ୟାନ ବ୍ରହ୍ମା ପାଇଲେ ମନେ ଛନ୍ନ। ଅନନ୍ତ ନ ଦେଖି ବିଧାତା ମନେ ପାଇଲେ ଗୁରୁ ଚିନ୍ତା। ସମାଧି ବସିଲେ ତକ୍ଷଣ ଚିନ୍ତି ଅନାଦି ନାରାୟଣ। ବ୍ରହ୍ମାର ଦେଖିଣ ବିକଳ କରୁଣା କଲେ ଆଦି ମୂଳ। ନିଦ୍ରାର ବଳେ ମନେ ହରି ସ୍ୱପନେ କହିଲେ ମୁରାରି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦିଶିଲା ସ୍ୱପନ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ଶୁଣ ବଚନ ମୋର ଧାତା ମୁଁ ଯେ ଜଗତ ପିତା ମାତା। ସକଳ ମୋହର ଭିଆଣ କେବଳ ଦେଲି ପରମାଣ। ମୋର ବଚନ ଶିରେ ଧରି ତୁ ଅଛୁ ଜଗତ ଆବୋରି। ବେଦ ବିଚାରି ସୃଷ୍ଟି ପାଳୁ ଅବନି ଭାରେ କିମ୍ପା ଭାଳୁ। ମୁଁ ତାହା ଜାଣଇଟି ସର୍ବ ନାସିବି ଅସୁରଙ୍କ ଗର୍ବ। ଏବେ ସକଳ ଦେବେ ଯାଅ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଜାତ ହୁଅ। ଯାଦବ ଆଦି ସାତ ବଂଶ କଂସକୁ ହୋଇବ ବିଶ୍ୱାସ। ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ରୂପ ହୋଇ ଗୋପେ ଜନ୍ମିବ ଦେହ ବହି। ମୁଁ ଜାତ ବାସୁଦେବ ଘରେ ବଢ଼ିବି ଯାଇ ଗୋପପୁରେ। 16 ସହସ୍ର ଗୋପ ନାରୀ ରମିବି ବୃନ୍ଦାବନେ ହେରି। ଅନେକ ନାସିବି ଅସୁର ଖଣ୍ଡିବି ଅବନୀର ଭାର। ଭକତ ଜନଙ୍କୁ ତାରିବି ପୁଣି ସ୍ୱଧାମେ ବାହୁଡ଼ିବି। ଏବେ ହେ ଯାଅ ତୁ ସତ୍ୱର କହିବୁ ଦେବଙ୍କ ଆଗର। ବେଗେ ହୁଅନ୍ତୁ ମଞ୍ଚେ ଜନ୍ମ କହି ହୋଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ। ସ୍ୱପନ ଚେତି ବେଦ ବର କହିଲେ ଦେବଙ୍କ ଆଗର। ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ଦେବ ଗଣେ ନମିଲେ ଧାତାର ଚରଣେ। ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ବେଦ ବର ଯାହା କହିଲେ ଚକ୍ରଧର। ଅବନୀ ମଧ୍ୟେ ଦେହ ଧରି ଗୋପେ ଯାଦବେ ଅବତରି। ହୋଇବୁ ଏ ଆମ୍ଭର ସତ୍ୟ କି କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ କଥା କହ ପ୍ରଜାପତି ଶୁଣି ନିର୍ମଳ ହେଉ ମତି। ବ୍ରହ୍ମା ଉବାଚ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଇଲେ ଦେବ ଶୁଣ ଯାହା କହିଲେ ନାରାୟଣ। ଯାଦବ ବସୁଦେବ ଘରେ ଜନ୍ମିବେ ଦେବକୀ ଉଦରେ। ହରିର କଳାରେ ଅନନ୍ତ ଆଗେ ହୋଇବେ ଗର୍ଭଗତ। ମାୟାର ଯୋଗ ବଳେ କରି ଦେବକୀ ଗର୍ଭୁ ତାହା ହରି। ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭେ ତାହା ଥୋଇ
ଦାସବତ୍ସଳ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆପଣେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେବକୀ ଗର୍ଭେ ହେବେ ଜାତ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଯଶୋଦାର କୋଳେ। ଜାତ କରିବେ ଯୋଗ ବଳେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବସୁଦେବ ନଈ। ଆସିବେ ନନ୍ଦ ଘରେ ଥୋଇ, ଏମନ୍ତେ ତାରିବେ ସଂସାର। ଦାସବତ୍ସଳ ଦାମୋଦର, ଶୁଣିଣ ବିଧାତା ବଚନ। ଦେବେ ଆନନ୍ଦ କଲେ ମନ, ଚାହିଁଣ ଧରଣୀ ବଦନ। ବୋଇଲେ ଧନ୍ୟ ତୋ ଜୀବନ, ତୋର ଉପରେ ଚକ୍ରଧାରୀ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଅବତରି, ନାସିବେ ତୋର ଦୁଃଖ ରାଶି। ଆମ୍ଭେ ଦେଖିବୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି, ଭୂମି ଆଶ୍ୱାସୀ ଦେବଗଣ। ଗଲେ ସେ ଯେ ଯାହା ଭୁବନ, ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମହୀପତି। ଯେମନ୍ତ କଲେ ଶିରୀପତି, ହରିଚରଣେ ଦେଇ ଚିତ୍ତ। କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ ସଂହିତାयां ଦଶମସ୍କନ୍ଧे ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାରୋପक्रमे प्रथमाध्यायः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय।